الحمد لله. الله يجعل مجالسنا مجالس هناء ومجالس صفاء بجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا صح القصد وصحت النية بلغ العبد كل أمنية. فالنية حيث صحت وكانت حسنة كان العمل أحسن. فالله يجعل نياتنا حسنة، لكن النية لابد أن تكون على وفق سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد أن يصطاد التوفيق بشباكه وسنارته فعليه بالهمة، فإن الهمة قال بعض المفسرين قال بعض العلماء أنها اسم الله الأعظم. كيف تصطاد بها الخير كله بتلك الهمة؟ تنصب شفاق التوفيق. أعز ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق، ولعزته لم يذكر بهذا المعنى وبخلق طرقة الطاعة في العبد إلا مرة واحدة. فكيف نصطاد التوفيق حتى نفيق ونلتحق بخير فريق؟ بالهمة. همة. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى همتك وإلى نيتك، ما ينظر إلى عملك، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى نياتكم. فحسن نيتك مع الله سبحانه وتعالى فتبلغ بها. لهذا كان السلف الصالح يعلمون أولادهم الصغار النيات قبل أن يعلمونهم الصلاة، قبل أن يعلمهم الطهارة، يعلمهم النيات الصالحة. فإذا حضرت مجلس ولك 10 نيات تعطى 10 أعمال. وينبغي هكذا الإنسان من كل يوم يجدد له نيات صالحات. فإن وفقت لعمل ذات ما في تلك النيات أعطيت ثواب الله، أجر النية وأجر العمل الصالح. وإذا عملت عمل صالح تنوي أن تعود له. حضرت مجلس خير، ربحت من سوق من ربح من سوق من ربح من سوق يمدحه فيرجع له ثاني مرة، بيمدحه عشان غيره يربح كمان، وبيرجع عليه مشان يربح كما ربح أولا. فهذه النية الصالحة. همة الإنسان حسب قدرة الطاعة الإنسان، على حسب همة الإنسان. فلهذا كل واحد على الله سبحانه وتعالى حفظ همة له، حفظ همة الضفدع. كيف الله سبحانه وتعالى حمد همة الضفدع. الضفدع لما سجرت النار لإحراق سيدنا إبراهيم الخليل ماذا كان قدره؟ تأتي بالماء من بعيد وتأخذه تريد أن تطفي النار. يا حي وسهلا. عليكم السلام. هيا أندري. حفظ الله سبحانه وتعالى همته. ايش فائدة؟ النار ما بتطفيها. الماء هذه تحمله فماء وتجري بتطفي النار. نار ما يستطيع الطير أن يفر فوقها لشدة التهابها. هل بتطفيها قطرة من فم الضفدع؟ ما تستطيع. لكن قالت هذا هو حد قدري، هذا قدري. كل واحد همته. كما قال. فلهذا حفظ الله لها ذلك تلك الهمة، فحرم الله قتلها. يحرم قتل الضفدع. ليه؟ لأنها كانت حزينة على ظلم سيدنا إبراهيم. هذا قدرها. حزينة على ذلك. وأنت عندما تحزن على فعل ظالم أو على إيقاع ظلم على مظلوم يحفظ لك الله ذلك. فتحزن على من ظلم، على من قتل ظلما، على من أوذي ظلما، واجب عليك بتحزن عليه. نعم بتحزن عليه. فإذا حزنت عليه واجب عليك أن تقاطع كل من يساعده،
من يساعد الظالم ابعد عنه. كل من يساعد الظالم أو شركات تدعم من يؤذي إخواننا المسلمين واجب أن نقاطع تلك المنتجات ونبتعد عنها. ما هو إذا رخصت أثمانها أقبلنا عليها، وإذا غلط أثمانها قلنا لا بنبتعد عنها. إذا انهينا المحبة للمسلمين. فأنت لو إنسان لو شارك في الظلم حتى بربية أو ريال يكون شريك في الظلم والعياذ بالله. وآخر الوزغ، كانت تأتي عند الناس ليش بغيتي؟ قال بغيت يعني تسخر من سيدنا إبراهيم، تريد أن تزيد النار اشتعال. ذم الله همتها وقصدها فندب قتلها. ندب لنا قتل تلك الوزغ. فمن ضرب بضربة واحدة 30 حسنة قتلها، بضربتين 20 حسنة، بثلاث ضربات 10 حسنة. ندب لنا المولى قتل هذه. بعض الناس يربونهم في بيوت. ندب الشارع كذا واخراجها من البيت اذا ما تصل قتله. فاخراجها من البيت لانها حيوان، هذا خبيث. كيف هذا؟ لانها تحب الظالم وتسخر من المظلوم، فحفظ الله هذا الامر لها فندب الشارع قتل هذا الحيوان. وهكذا الإنسان إذا أحب الخير حفظ الله ذلك القصد الذي في قلبه، فأحب الخير واحذر من محبة الأشرار أو القرب الأشرار، لأن الإنسان قد يشترك في شيء وهو بعيد عنه، فيسمع في التيفي في السوشيال أخبار وكذا فيرتضيها فيكون شريك فيها. يكون شريك فيها والعياذ بالله. صح. وهكذا إذا بتنتخب في الانتخابات أحد، شوف من يصلح البلاد. إذا انتخبت واحد من المفسدين أو من المقبلين على فساد الدين فإنك تكون شريك في فساد الدين. وإذا انتخبت من هو يصلح البلاد، وليش انتخبته؟ قال أنا بغيت مسيان يصلح البلاد وأنا توسمت في هذا. إذا فعل خير تكون شريكه في الخير. وبالعكس إذا انتخبت من يعطي المال ولا يفسد في البلاد كما هو حال اليوم، إذا أعطوا شيء من المال انتخبوا لكن ما يبالون. هؤلاء هم خونة الوطن. وإن نادى بأعلى صوتي يا للوطن يا للوطن. والمخلص للوطن هو الذي ينتخب من ينشر الفضائل ويمحي الرذائل. هذا محب الوطن ينبغي أن تنتخبه. إذا أنت تحب الوطن، من هو الوطن؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يحببنا لهذا الحبيب العظيم الرؤوف الرحيم، ويجعل أفعالنا وأقوالنا على سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعل كل مجالسنا وحضراتنا تحضرها روح الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ويحنن روح الشريفة علينا بجاهه وبجاه آل بيته يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Maka apabila di dalam diri seseorang telah tertanam tujuan yang bagus, maka dia akan mencapai segala yang dia harapkan, segala yang dia cita-citakan. Dengan sebab apa? Dengan sebab tujuan yang bagus yang dia tanam di dalam hatinya. Maka tujuan tersebut, niat tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seseorang berburu akan taufik, mencari akan taufik, maka apa yang dapat menangkap taufik tersebut? Dengan apa? Dengan jaring apa? Dengan jaring yang disebut dengan himmah, semangat yang kuat.
obsesi yang sangat tinggi untuk mendapatkan daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taufik Allah Subhanahu wa taala sangat langka. Hal yang sangat langka yang Allah turunkan daripada langit adalah taufik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan seorang hambanya untuk melakukan segala kebaikan. Maka dengan kita mencari dan berburu akan taufiknya Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti orang-orang yang telah mendapatkan posisi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tujuan yang bagus. Bahkan bahwasanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah tidak memandang kepada hambanya dari segi pakaian dan rupawan, tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang daripada hati dan amal seorang hamba. Maka begitulah orang-orang terdahulu. Mereka mengajarkan anak-anak mereka dari umur dini. Mereka mengajarkan akan bagaimana menanamkan niat yang bagus. Dalam segala aktivitas mereka menanamkan kepada anak-anak mereka dengan niat dan tujuan yang bagus. Maka dikatakan orang yang ketika menghadiri perkumpulan ini, maka dia mendapatkan keuntungan. Maka apabila orang telah mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan keuntungan dalam tempat tersebut, maka dia akan kembali ke tempat tersebut. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya dia telah mendapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sukses dan yang berbahagia. Maka sebagaimana kita lihat semangatnya Katak yang mana dia sangat kuat semangatnya untuk apa? Untuk memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Yang mana kala itu Nabi Ibrahim dibakar, disiksa oleh pemerintahan yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim di dalam api, sedangkan Katak yang pada saat itu yang tidak memiliki upaya daya, maka dia meludahi dengan ludahannya. Apa? Ludah Katak yang bisa memadamkan api Nabi Ibrahim? Tidak. Maka dengan sebab semangatnya Katak tersebut, dengan apa? Dengan tujuan memadamkan api yang telah membakar daripada Nabiullah Ibrahim, maka dengan sebab semangat yang tinggi tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang kita, mengharamkan kita untuk membunuh Katak. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Katak apa? Dengan mengharamkan membunuh Katak. Maka begitu pula ketika kita bersedih ketika melihat orang-orang baik mereka dizalimi, mereka ditindas atau mereka dibunuh secara zalim, maka kita bersedih. Dengan sedihnya kita tersebut, bela sungkawanya kita tersebut, dengan prihatinnya kita tersebut, maka kita akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bukan hanya sampai di situ. Akan tapi bagaimana kita memutus hubungan dengan orang-orang yang mana mereka memiliki sifat zalim. Mereka memiliki sifat semaunya. Mereka berkehendak di muka bumi dengan semaunya. Maka kita dengan menjauhi mereka, dengan memutus hubungan mereka daripada segi kehidupan kita. Lalu sebaliknya Cicak, ya, Cicak yang mana pada saat itu ketika melihat Nabiullah Ibrahim dibakar, dia meniup-niup api agar apa? Agar apinya membesar. Maka dengan tiupan tersebut, apa sih tiupan cicak yang tidak berpengaruh dengan besarnya api yang membakar Nabiullah Ibrahim? Akan tetapi dengan niat tujuan yang buruk tersebut, cicak maka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketika seseorang membunuh cicak dengan sekali lemparan, maka akan mendapatkan 30 kebaikan. Andai kata dengan 2 kali lemparan mendapatkan 20 kebaikan. Andai kata dengan 3 kali lemparan maka dengan 10 kebaikan. Maka itu bentuk daripada pembalasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mana terbenam di dalam hatinya niat yang buruk, sebagaimana yang dialami oleh cicak yang mana sehingga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan untuk membunuh cicak. Maka begitu pula jangan sampai kita
mencintai atau memiliki kaitan atau mengidolakan orang yang tidak pantas diidolakan, orang-orang zalim, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita jauh daripada mereka. Kita tidak memiliki kaitan dengan mereka. Kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Dari segi jarak kita jauh daripada mereka, akan tapi dengan sebab keidolaan kita kepada mereka, dengan sebab kita mengikuti mereka, kita termasuk dalam keburukan yang mereka lakukan, kita termasuk daripada kebejatan yang mereka lakukan. Maka begitu pula musim-musim pemilu, musim-musim pemilihan umum. Ketika kita memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang dapat memajukan negeri, pemimpin yang dapat memajukan, membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Maka apabila kita tahu pemimpin tersebut akan mengubah masyarakatnya menjadi lebih baik, dan pemimpin tersebut pemimpin yang baik, maka kita pilih mereka. Maka dengan sebab kita memilih mereka, kita akan mendapatkan kebaikan yang mereka lakukan. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita dalam pemilu mencoblos orang yang kita tahu mereka adalah orang yang zalim, kita tahu mereka adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencoblos mereka dalam pemilu, maka artinya kita telah menolong daripada usaha orang zalim. Maka kita telah mendapatkan daripada segala hal keburukan yang mereka lakukan, baik itu korupsi yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu mereka adalah para pengkhianat bangsa. Mereka bukan para pecinta bangsa. Mana padahal walaupun mereka dengan bernyanyi yahlal waton, padahal mereka adalah para pembejat, pemakan daripada harta masyarakat. Mereka adalah para koruptor. Akan tetapi orang yang memiliki kecintaan al-watan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kita menghadiri perkumpulan seperti ini, semoga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad, mengikuti apa yang disukai oleh Nabi Muhammad, dapat mengidolakan apa segala hal yang dapat membahagiakan Nabi Muhammad SAW.